کہ MQM کا وفد منہاج القرآن سیکریٹریٹ پہنچ چکا ہے اور ان کے پہنچنے کے بعد پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈا پور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اب رشید گوجل MQM کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ یوم شہداء کے لیے جو فاتحہ خوانی قرآن خوانی ہو رہی تھی اس کے لیے قائد الطاف حسین بھائی کی ہدایت پہ شریک ہوئے۔ الطاف بھائی نے کہا کہ 3 دن سے یہاں محاصرہ کیا ہوا ہے، ٹینکرز لگائے ہوئے ہیں، لوگوں کو اشیاء قدرت کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، بچوں کی دوائیوں کی کمی ہے، بچوں کے دودھ کی کمی ہے۔ تو ہمارے صاحب ممبر سے کہا گیا، الطاف بھائی نے کہا کہ آپ لوگ جائیں وہاں ان کے ساتھ کھانا کھائیں، کھانا کھلائیں اور ان کی تمام ضروریات پوری کریں۔ تو ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا رشید بھائی سب جگہ بند ہے، ایک جگہ سے کھلا ہوگا جنا ہاسپٹل کے تیسری گلی کے گیٹ کے پاس۔ جب ہم پورا ڈیلیگیشن وہاں پہنچا، وہاں ٹرکوں کے ساتھ پہنچے ہم لوگ، تو وہاں پہ بتایا گیا کہ جی آپ انٹر نہیں ہو سکتے جناب، کیونکہ آپ پیدل جا سکتے ہیں، 3 کلومیٹر کا راستہ تقریباً ہے۔ ہم نے کہا یہ اناج ہے جو انسان کو کھایا جائے گا، جو کسی کے پیٹ میں جائے گا دعا دے گا، آپ ہمارے ٹرک کی تلاشی لے لیں، آپ ہماری تلاشی لے لیں، لیکن خدارا یہ اناج کو اس طرح نہ روڈ پہ ہم سے اتروائیں۔ انہوں نے کہا جی اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ پھر ایک SSP صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی سیکورٹی ایشوز بہت ہیں، ہم نہیں جانے دے سکتے۔ میں نے کہا سیکورٹی ایشوز اناج کے لیے تو نہیں ہو سکتے، اب اناج کو چیک کرنا ہوگا، گڈھے کو چیک کر لو آپ، لیکن خدارا یہاں نہ اترواؤ۔ لیکن نہیں مانے، اس کے بعد ہم سب نے، کیونکہ ہم کارکن ہیں الطاف بھائی کے، ہمیں کوئی شرم نہیں کہ آج MNA ہیں، MP ہیں، سینیٹر ہیں یا منسٹر ہیں، ہم پہلے اور آخری کارکن تھے، کارکن ہیں، کارکن رہیں گے، ہمیں کوئی شرم نہیں آئی۔ ہم نے ڈبے اٹھائے، ٹرکوں سے اٹھایا، پیدل چلنا شروع کیا ہم نے۔ ہمیں کوئی شرم نہیں آتی کیونکہ ہم کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے قائد نے مجھے درس دیا، خدمت خلق کا درس دیا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں ہے۔ جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی اوپر سے سختی سے آرڈر ہے کسی کو نہ جانا دیا جائے۔ ہم نے کہا جی ہماری گاڑیاں چھوڑ دیں، انہوں نے کہا جی آپ پیدل جائیں گے۔ ہم پیدل آنا شروع ہو گئے اور راستے میں کسی نے لفٹ دے دی، ہم یہاں پہنچ گئے۔ یہ حالت ہے کہ جو اناج کوئی انسان کھاتا ہے رزق اللہ کا ہے، رزق پہ جو نافرمانی کرنے والا جو ہے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور ان کا رزق بھی انشاءاللہ تنگ ہوگا، کیونکہ یہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ یہ یوم شہداء جو ہماری افواج وہاں پہ جو آپریشن کر رہی ہیں، ہماری افواج کو سلام کہ وہ جس جفا سے بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہی ہیں، ان کے شہداء کے لیے بھی انہوں نے قرآن خوانی رکھی تھی، اور ماڈل ٹاؤن کے جو واقعے میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے قرآن خوانی تھی، اور کل یہ پرسوں بھی جو ہوئے تھے ان کے لیے قرآن خوانی رکھی۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے بعد الطاف بھائی نے آج ہمیں اور ہدایت دی کہ یہاں میڈیکل کیمپ لگایا جائے، ضروری دوائیں رکھی جائیں، بچوں کے لیے دوائی رکھی جائے، بڑوں کے لیے رکھی جائے، اور کوئی زخمی ہے تو اس کے لیے علاج معالجے کی سہولت کی جائے۔ وہ کیمپ بھی لگانے نہیں دیا جا رہا اب تک۔ ہم نے بڑی ٹرائی کی، بڑی کوشش کی کہ وہ کیمپ لگانے دیا جائے، ٹینٹ اندر داخل ہو جائے، کرسیاں ٹیبل آ جائے، دوائی آ جائے، ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف آ جائے، لیکن ہمیں کوئی پرمیشن نہیں دی جا رہی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سا دین درس دیتا ہے؟ یہ کون سے دین کے ماننے والے لوگ ہیں کہ جو اناج بھی داخل نہ ہونے دیں، جو دوائیاں بھی داخل نہ ہونے دیں، جو لوگوں کی ضرورتوں کو پابند کرے کہ یہاں بیریئر لگا دو، وہاں بیریئر لگا دو۔ ارے بھائی اگر کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی مذہبی پارٹی جگہ کرتی ہے تو اس کا بنیادی حق ہے۔ اگر ہم جمہوریت کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم جمہوریت جمہور کے لیے ہے، تو جمہور کے لیے جو نکلتا ہے وہ جمہوریت کا چیمپئن ہے۔ لیکن آپ جب مینار پاکستان میں پنکھا جھول رہے تھے، آپ جب لانگ مارچ کر رہے تھے، اس وقت تو پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ آج کسی کے جلسوں کو روکتے ہو تو آپ کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ آپ کی سوچ بادشاہ والی سوچ ہے۔ ہم APC میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ APC میں شریک ہو رہا، ہم شریک ہوئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اقوام متحدہ سے کام لے، ہمارا ملک اس وقت آپریشن ہو رہا ہے ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف۔ ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا کسی بھی محاذ آرائی کا، لیکن یہ محاذ آرائی پہ ہی تلے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے سامنے مثال ہے کہ اناج داخل نہیں ہونے دی، کیا دوائیں داخل نہیں ہونے دی جا رہی، تو یہ سوچ کے عکاسی کرتی ہے کہ ان بچوں کے لیے دودھ جوسز، بچوں کے لیے بچوں کے لیے وہ داخل نہیں ہونے دی۔ ہم اپنے تھیلے اٹھا کے
ट्रकों में थैले उठा के हमारे जितने साथी थे रोड पे चलते हुए चले आए, आगे जाके कोई ट्रक मिल गया, उन्होंने मिनाज के 2 ट्रक आए, 2 ट्रकों से तो बहुत ज्यादा सामान है, आप जाके रोड पे देख सकते हैं, 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन इनको किसी के तकलीफ का एहसास नहीं है। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है, अरे अल्लाह का ऊपर से ऑर्डर जब आएगा जमीन तंग हो जाती इंसान के लिए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको लिए चलते हैं, रशीद गोजेल गुफ्तगू कर रहे हैं। की कमी है तो हमारे साथ मेंबर से कहा गया, अल्ताफ भाई ने कहा कि आप लोग जाएं वहाँ इनके साथ खाना खाएं, खाना खिलाएं और इनकी तमाम जरूरियात पूरी करें। जब हमने इनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा रशीद भाई सब जगह बंद है, एक जगह से खुला होगा, जिन्ना हॉस्पिटल के तीसरी गली के गेट के पास। जब हम पूरा डेलीगेशन यहाँ पहुंचा और ट्रकों के साथ पहुंचे हम लोग, तो वहां पे बताया गया कि जी आप एंटर नहीं हो सकते जनाब, क्योंकि आप पैदल जा सकते हैं, 3 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन है। हमने कहा ये अनाज है जो इंसान को खाया जाएगा, जो किसी के पेट में जाएगा, दुआ देगा। आप हमारे ट्रक की तलाशी ले लें, आप हमारी तलाशी ले लें, लेकिन खुदारा ये अनाज को इस तरह ना रोड पे हमसे उतरवाएं। तो उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर नहीं है। फिर एक एसएसपी साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी इश्यूज बहुत हैं, हम नहीं जाने दे सकते। मैंने कहा सिक्योरिटी इश्यूज अनाज के लिए तो नहीं हो सकते, आप अनाज को चेक कर लो, एक एक डब्बे को चेक कर लो आप, लेकिन खुदारा यहाँ ना उतरवाओ। लेकिन नहीं माने। इसके बाद हम सब ने, क्योंकि हम कारकुन हैं अल्ताफ भाई के, हमें कोई शर्म नहीं कि आज एमएलए हैं, एमपी हैं, सेनेटर हैं या मिनिस्टर हैं, हम पहले और आखिरी कारकुन थे, कारकुन है, कारकुन रहेंगे। हमें कोई शर्म नहीं आई, हमने डब्बे उठाए, ट्रकों से उठाए और पैदल चलना शुरू किया हमने। हमें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि हम काम के लिए पैदा हुए हैं, खिदमत खल्क के लिए पैदा हुए हैं। मेरे कायद ने मुझे दर्श दिया, खिदमत खल्क का दर्श दिया है, लेकिन इनको शर्म नहीं है। जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा जी ऊपर से सख्ती से ऑर्डर है, किसी को न जाने दिया जाए। हमने कहा ठीक है, हमारी गाड़ियां छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं जी आप पैदल जाएंगे। हम पैदल आना शुरू हो गए, रास्ते में किसी ने लिफ्ट दे दी, हम यहाँ पहुंच गए। ये हालत है कि जो अनाज कोई इंसान खाता है, रिस्क अल्लाह का है, रिस्क पे जो नाफरमानी करने वाला जो है अल्लाह का रिस्क तंग कर देता है, और इनका रिस्क भी इंशाल्लाह तंग होगा, क्योंकि ये हम जिस मकसद के लिए आए थे, ये यौम शौदा, जो हमारी अफवाज वहां पे जो ऑपरेशन कर रही हैं, हमारी अफवाज को सलाम कि वो जिस जफान से बहादुरी के साथ वो लड़ रही हैं, उनके शौदा के लिए भी इन्होंने कुरान खानी रखी थी। और मॉडल टाउन के जो वाकये में शहीद हुए थे उनके लिए भी कुरान खानी थी, और कल ये परसों भी जो हुए थे उनके लिए कुरान खानी रखी। लेकिन ये कौन सा तरीका है? इसके बाद अल्ताफ भाई ने आज हमें और हिदायत दी कि यहाँ मेडिकल कैंप लगाए जाए, जरूरी दवाएं रखी जाए, बच्चों के लिए दवाएं रखी जाए, बड़ों के लिए रखी जाए, और कोई जख्मी है तो उसके लिए इलाज मुआवजे की सहूलत की जाए। वो कैंप भी लगाने नहीं दिया जा रहा अब तक। हमने बड़ी ट्राई की, बड़ी कोशिश की कि वो कैंप लगाने दिया जाए, टेंट अंदर दाखिल हो जाए, कुर्सियां टेबल आ जाए, दवाएं आ जाए, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ आ जाए, लेकिन हमें कोई परमिशन नहीं दी जा रही। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है? ये कौन सा दीन दर्श देता है? ये कौन से दीन के मानने वाले लोग हैं कि जो अनाज भी दाखिल ना होने दें, जो दवाइयां भी दाखिल ना होने दें, जो लोगों की जरूरतों पे पाबंद करें कि यहाँ बैरियर लगा दो, वहाँ बैरियर लगा दो। अरे भाई, अगर कोई सियासी पार्टी या कोई मजहबी पार्टी जलसा करती है तो उसका बुनियादी हक है। अगर हम जमहूरियत को मानते हैं, कहते हैं हम जमहूरियत जमहूर के लिए है, तो जमहूर के लिए जो निकलता है वो जमहूरियत का चैंपियन है। लेकिन आप जब मीनार पाकिस्तान का झूल रहे थे, आप जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने भी अब नहीं होगा। लेकिन अगर आप आज किसी के बच्चों को रोकते हो तो आपकी सोच बताती है कि वो आपकी सोच बादशाह वाली सोच है। हम एपीसी में शरीक हुए थे, इन्होंने सवाल किया कि एपीसी में शरीक हुए थे। जी हम शरीक हुए थे इनको समझाने के लिए कि अफ़वाम तवीम से काम ले। हमारा मुल्क इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारा मुल्क मुत्तहमिल नहीं हो सकता किसी भी महाज आराई का, लेकिन ये महाज आराई पे ही तुले हुए हैं। आज आपके सामने मिसाल है कि अनाज दाखिल होने दी गया, दवाएं दाखिल नहीं होने दी जा रही। तो ये सोच की अक्कासी करती है कि जिस बच्चों के लिए दूध, जूसेस बच्चों के लिए, बिस्किट बच्चों के लिए, वो दाखिल नहीं होने दिए। हम अपने अपने थैले उठा के, ट्रकों में थैले उठा के, हमारे जितने साथी थे रोड पे चलते हुए चले आए। आगे जाके कोई ट्रक मिल गया, उन्होंने मिनाज के 2 ट्रक आए,
दो ट्रकों से तो बहुत ज्यादा सामान है, आप जाके रोड पे देख सकते हैं। 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन इनको किसी के तकलीफ का एहसास नहीं है। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। अरे अल्लाह का ऊपर से ऑर्डर जब आएगा जमीन तंग हो जाती इंसान के लिए। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब करना